नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 11 तारिख सोमवार आज प्रथम खबर कोरापुट रे हेबो कैंसर हॉस्पिटल कोरापुट रे 2 एकर जमी रे हेबो कैंसर हॉस्पिटल सिकल सेल रोगी डाक्तरखानार गवेषणा केन्द्र खोल प्रति ग्राम पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर एठारे 120 प्रकार मागणा औषध और 16 प्रकार परीक्षा बिना मूल्य रे हेबो सेही भली नवरंगपुर रे हेबो मेडिकल कॉलेज सब जिला डाक्तरखाना रे एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधा मिलिबो बोली स्वास्थ्य मंत्री कहैछंती। परवर्ती खबर ऑनलाइन रे महाप्रसाद मानु नाहंती कटकणा पुनी ऑनलाइन रे महाप्रसाद बिक्री अभियोग ऑनलाइन रे श्रीमंदिर महाप्रसाद बिक्री नै कटकणा थिबा बेले याहाकु किछि व्यक्ति मानु नाहंती। विभिन्न फूड ऐप डेलीवरी सर्विस वाली श्रीमंदिर महाप्रसाद को मध्य ऑनलाइन रे भक्तों को बिक्री कर जाउतिबा अभियोग होईछि। इजी एसेंशियल नामक एक फूड ऐप सर्विस पक्षरु ब्रह्मपुर शहर रे एभली ऑनलाइन रे महाप्रसाद बुकिंग करा जाई लोकन को जोगाई दिया जाउछि। एई घटना जणा पडिबा परे श्रीमंदिर सेवायत जगन्नाथ प्रेमी याहाकु दृढ़ विरोध करछंती। श्रीमंदिर महाप्रसाद एक साधारण खाद्य पदार्थ नुहे महाप्रसादर स्वतंत्र मर्यादा रही ऑनलाइन माध्यम रे बिक्री हेले महाप्रसादर घोर अवमानना हेबो। परवर्ती खबर 3 वंदे भारतर शुभारंभ देश को बड़ उपहार देले प्रधानमंत्री मोदी। 3टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सबुज पताका देखाई मोदी यार शुभारंभ करछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार बेंगालुरु केएसआरएल स्टेशन रे 3टी वंदे भारत एक्सप्रेस रो उद्घाटन करछंती। एही अवसर रे प्रधानमंत्री बेंगालुरु मेट्रो प्रकल्पर हलदिया रेखार मध्ये उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि। या सहित प्रधानमंत्री आरबी रोड रु इलेक्ट्रोनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर्यंत मेट्रो रे यात्रा करिवे। परवर्ती खबर कोरापुट को मोहन को भेटी कोरापुट गस्तरे मुख्यमंत्री गस्तर द्वितीय दिन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे 650 शଯ୍या विशिष्ट नूतन बिल्डिंग रो उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री। एही अवसर रे कोरापुट डीएवी कॉलेज ग्राउंड रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा साधारण समावेश को संबोधित करिसंती। या परे सद्भावना गृह रे कोरापुट जिलार विकासमूलक कार्यकलाप समीक्षा करिवार कार्यक्रम रहितिला। अपराह्न रे मुख्यमंत्री भुवनेश्वर फेरिथिले। कोरापुट को मुख्यमंत्री भेटी देइछंती। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हासिल कला भारत रे प्रथम थर पई वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज प्रतियोगितार आयोजन भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठारे करा जायतिला। एही एक दिवसीय विश्वस्तरीय प्रतियोगिता रे पुरुष 400 मीटर दौड़ फाइनल रे बाजी मारिला भारत। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हासिल कले भारतीय। एही प्रतियोगितार आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं क्रीड़ा और युव सेवा विभाग रो मिलित आनुकूल्य रे करा जाउछि। प्रतियोगितार 18टी इवेंट अनुष्ठित होइतिला। एथिरे प्राय 17टी देशरु 160 जन क्रीड़ाविद प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करथिले। भारतरु 90 ऊर्ध्व क्रीड़ाविद अंशग्रहण करथिले। परवर्ती खबर 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसीबे मोहन भागवत। 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर सरंग संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत। सूचना मुताबक अगस्ट 13 तारिख दिन संध्यारे भुवनेश्वर पहुंचीबे। से 3 दिनिया ओडिशा प्रवास सारी अगस्ट 15 तारिख दिन ओडिशा प्रत्यावर्तन करिवे बोली संघर ओडिशा पूर्व प्रांतर प्रांत प्रचार प्रमुख सुमंत कुमार पंडा प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर व्हाट्सएप को हाईकोर्ट को नोटिस बेआईन भाव आवेदनकारी फोन रे व्हाट्सएप अचल कर अभियोग नहीं दायर मामला को हाईकोर्ट विचार पर ग्रहण कर नोटिस जारी करछंती। मामला रे प्रतिपक्ष केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विभाग सचिव और हैदराबाद स्थित व्हाट्सएप एप्लिकेशन सर्विसेज को हाईकोर्ट नोटिस जारी कर पक्ष रखिबा पई निर्देश दैछंती। जस्टिस दीक्षित कृष्णा श्रीपदन को नहीं गठित खंडपीठ आईनजीवी इंजीनियर देवाशीष होतांको आवेदन शुणाणी कर एपरि निर्देश प्रदान करछंती। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल बिक्री करबा अदानी ग्रुप। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल बिक्री करबा अदानी ग्रुप सरकार बदलाई पारंती नियम। भारत रे खूब शीघ्र बदली पारे पेट्रोल और डीजेल बिक्री नियम। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्तमान थिबा लाइसेंसिंग नियम रे किछि परिवर्तन करबा नै विचार करूछि। तेबे सरकार को विचार मुताबक बदलिथिबा परिस्थिति एवं विकल्प शक्तिर महत्व को देखि पुराना नियम रे आवश्यक परिवर्तन जरूरी अटे। एथिपई एक विशेषज्ञ कमिटी मध्ये गठन करा जायछि। एही कमिटी 2019 मसिया रे जारी करा जायथिबा निर्देशावली रो समीक्षा करिवे। परवर्ती खबर बिहार उप मुख्यमंत्री पाखरे 2टी भोटर कार्ड। बिहार एसआईआर को नहीं नुआ नुआ खुलासा हेउछि। बिहार विधानसभा विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव पाखरे 2टी भोटर कार्ड थिबा नै अभियोग होइतिला। एने निर्वाचन आयोग तेजस्वी को स्पष्टीकरण मागिछंती। एहाकु नै एनडीए नेता माने तेजस्वी को टार्गेट करथिबा बेले एबे बिहार उप मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा को निकटे 2टी भोटर कार्ड थिबा कांग्रेस दाबी करी विजय सिन्हा को इस्तीफा मागिछि। केवल दाबी करी नाही विजय सिन्हा को नाम रे 2टी एपीजी नंबर थिबा देखाइछि कांग्रेस। परवर्ती खबर डिजिटल भाव रे हेबो सीबीएसई दशम द्वादश बोर्ड परीक्षा उत्तर खाता मूल्यांकन। सीबीएसई एबे दशम द्वादश बोर्ड परीक्षार उत्तर खाता डिजिटल भाव रे मूल्यांकन करिवो। डिजिटल भाव
ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବୋର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ବିଷୟରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସଦସ୍ୟମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଇସେନଠାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ, ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିପାରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ବେଆଇନ ଭାବରେ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଡି। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଡି ସୂତ୍ର ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଭଦ୍ରା ବେଆଇନ ଉପାୟରେ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା 3 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଜମି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଇଡିର ତଦନ୍ତରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ 2 ଥର ବୟାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବୟାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୟାନ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଭଦ୍ରା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଚଏଲ୍ ପାଭା, ରାଜେଶ ଖୁରାନା ଏବଂ ମହେଶ ନାଗନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି। ରାୟଗଡ଼ ଡୁମୁରିମୁଣ୍ଡା ନରସିଂହ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି କହିଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ, ଛାତ୍ରୀ, ନାବାଳିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ ନର୍ସିଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ରୁ 17 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 12 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ 26 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ବଢିବ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଟପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବେ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ପର୍ବତାରୋହଣ ହେଲା ଶସ୍ତା। 100ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଶୁଳ୍କ। ପର୍ବତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେପାଳ ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଖାପାଖି 100ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଲି ଓ ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର 97ଟି ଶୃଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ରିଆଲିଟି ଛାଡ଼ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1000 କୋଟିର ବଜେଟରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ରୌପ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଲ୍ଡ ଲେବୁଲର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ 14ଟି ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନତମାନର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଗୌରବ ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 17 ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଡେଭିଡଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାନ ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଇଏଫ୍ ରବିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବୀ ଅପରେସନର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ ଶନିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 16ତମ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏଲ୍ଏମ୍ କାତ୍ରେ ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର 5ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ ବିମାନ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ଧ୍ୱଂସ ରେକର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବାହାରିବ ନିଟ୍ ୟୁଜି କାଉନସିଲିଂ ସିଟ୍ ଆଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲିଂ କମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏମସିସି ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନିଟ୍ ୟୁଜି କାଉନସିଲିଂ ରାଉଣ୍ଡ 1 ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏମସିସି ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ mcc.nic.in ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଟ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମସିସି ଏହାର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 11 କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ପୁଣି ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଲେ ମୁନିର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଖାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ବିପଦ ଘେରି ରୁହେ ତ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପକାଇଦେବୁ। ଆମେରିକାର ଟାମ୍ପା ସହରରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଆଦାନ ଆସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଡିନରରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁନିର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ବି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଅଧା ଦୁନିଆକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଦମ ଦେଖାଇବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଆରବ ସାଗରରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନୌସେନା ସମରାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ନାଭିଗେସନ କ୍ଷେତ୍ର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏପରିକି ଭାରତର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଲେଟର। ଏହି ଚିଠି 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି। 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ପଠାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ଚିଠିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧିତ ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ ଅଛି। ଏହା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ 1960ର ନିୟମ 20 ଅନୁସାରେ ଦସ୍ତଖତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଧିନିୟମ 1950 ଓ ନିର୍ବାଚନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ ନିୟମ 1960 ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 20 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇନ ଭବାନୀପୁର ମହାସିଂ ଓ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇଙ୍ଗର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଳାକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।